Hello everyone, I'm Aziza, your English teacher, and today we are going to learn about home and away. It is from the Excel 5. So the lesson 1 is called rooms and furniture. Rooms аудармасы бөлмелер, furniture аудармасы жиһаз. Яғни қандай бөлмелерде қандай жиһаздар бар екенін біз сіздермен осы сабақта үйренетін боламыз. So we have 5 rooms today to learn. So the first is kitchen, the second one living room, bedroom, bathroom, hall, and all the appliances and some furnitures in these rooms. But before we listen to the new words, бірінші біз осы жаңа сөздерді тыңдап көреміз, кейін сіздермен аудармалысын қарастыратын боламыз. Okay, so please. Cabinet, bedside cabinet. Bathroom, bathroom. Жуынатын бөлме. Bed, bed. Төсек, кровать. Bedroom, Жатын bedroom. бөлме, спальня. Bedside cabinet, bedside Төсек cabinet. жанындағы тумбочка. Ceiling, ceiling. Төбе, потолок, Cooker, cooker. плита, Cupboard, cupboard. шкаф, Door, door. есік, Fireplace, fireplace. пеш, Floor, floor. еден, Furniture, furniture. жиһаз, Hall, hall. холл, Kitchen, kitchen. ас бөлмесі, Living room, living room. қонақ бөлмесі, Mirror, mirror. айна, Pillow, pillow. жастық, Sink, sink. раковина. Okay, so these were our new words. Бұл біздің жаңа сөздер болды. Аудармалысымен оқылуын тағы да бір қарап шығайық, иә? So, cupboard, it is in the kitchen and it is like кухонный шкаф, right? Sink, раковина, cooker, пеш. Living room, қонақ үй, иә? Қонақ бөлмесі. So we have window, терезе, wall, қабырға, fireplace, пеш, sofa, диван, floor, пол немесе еден. Bedroom, жатын бөлмесі. So we have ceiling, төбе, потолок, pillows, көпшіктер, bed, төсек, bedside cabinet, бұл осы төсектің жанындағы тумбочканы айтады. Bathroom. So bathroom деген жуынатын бөлме. So we have mirror, бұл бізде айна, wash basin, раковина, бірақ ваннаның ішіндегі, toilet, дәретхана. Hall, we have hall, it is коридор, немесе жаңағы айтқандай hall деп те айта береді. So we have stairs, бұл жерде бұл баспалдақтар, door, есік. Мінекей осы. Енді мына суреттерге қарап, осыларды толтырамыз, иә? Окей. Толтырмас бұрын, бірақ біздер әрбір нәрседе не бар екенін there is және there are деген сөз тіркесін қолданып айтатын боламыз. There is, there are деген қазақ тілінде бұл белгілі бір орынды сипаттағанда, бір жерде бір нәрсенің бар екенін білдіргенде қолданамыз. Яғни жатын бөлмеде төсек бар, ас бөлмеде пеш бар, плита бар, мысалы, және тағы басқа. Оны қалай қолданамыз? There is дейміз, иә? Furniture, жаңа айттық, жиһаз in singular form. Singular form деген жекеше түрде. Яғни бір ғана зат туралы айтатын болсаңыз, there is дегенді қолданасыз. Кейін қай бөлмеде жатыр, мысалы сол зат, сол бөлмені айтатын боласыз. There are furniture in plural form, яғни көпше түрдегі заттарды қоясыз. Ол үшін there are дегенді қолданасыз.
Мысалы бізде pillows деген көпше түрде көпшіктер, иә. There are pillows in the bedroom және тағы басқа. Мысалы қараңыз, there is a wash basin in the bathroom. Wash basin in the bathroom. There are cupboards in the kitchen. Яғни шкаф өте көп, сол үшін де cupboards деп s қостық, иә. Бұл бізде көпше түрде болды, сол үшін де there are дегенді қолданатын боламыз. Okay, now let's see this. Енді сіздермен бәрін бір-бірден айтатын боламыз. There are cupboards in the kitchen деп айттық, иә. There is oven in the kitchen. There is a sink in the kitchen. Sorry. Living room. There is a wall in the living room. There is a floor in the living room. There is a fireplace in the living room. There is a sofa in the living room. Bedroom. So, there is a ceiling in the bedroom. There are pillows in the bedroom. There is bedside cabinet in the bedroom. There is a bed in the bedroom. Bathroom. Жуынатын бөлме, иә. There is a mirror in the bathroom. There is a toilet in the bathroom. There is a wash basin in the bathroom. Hall. We have stairs, right? Stairs in the plural form. Яғни stairs деген баспалдақтар көпше түрде, сол үшін де there are stairs in the hall. There is a door in the hall. Мінекей осы there are деген ережені естеріңізде сақтай келе, сіз қандай болсын белгілі бір нәрсенің бір жерде бар екенін білдіресіздер. Ол тек қана осы бөлмелер мен жиһаздарға қатысты емес, қандай да болсын пространство, яғни қандай да болсын жерлерге байланысты айта аласыз. Мысалы, there are students in the classroom деп айтсаңызда да болады. Яғни студенттер сыныпта бар деген сияқты. Түсінікті ғой? Яғни осылардың жиһаздың орнында адамдар да болады, қандай да болсын заттар болады. Ал room, яғни бөлменің орнында қандай да болсын жер бола алады. Сонда сіз there is және there are деген белгілі бір орынды сипаттауға қолдана аласыздар. Ал сіздермен мен Азиза teacher, and goodbye. Subscribe to channel, каналымызға қосылыңыз, кейін басқа да сабақтарды салатын боламын. Кездескенше сау болыңыздар.